સુરતમાં 4 વિદ્યાર્થીઓએ મળીને એક વિદ્યાર્થીને ચપ્પુ માર્યું. સુરત પાંડેસરા વિસ્તારની આ ઘટના છે. સ્કૂલમાં નાચવા બાબતે વિવાદ થયો. વિવાદને લઈ 4 વિદ્યાર્થીઓએ મળીને એક વિદ્યાર્થીઓને ચપ્પુ માર્યું હતું. હેમંત રામ નારાયણ તિવારી નામના વિદ્યાર્થી ઉપર ચપ્પુ વડે હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. સુરતમાં 4 વિદ્યાર્થીઓએ મળીને એક વિદ્યાર્થીને ચપ્પુ માર્યું. સુરત પાંડેસરા વિસ્તારની આ ઘટના છે. સ્કૂલમાં નાચવા બાબતે થયો વિવાદ. વિવાદને લઈ 4 વિદ્યાર્થીઓએ મળીને એક વિદ્યાર્થીને ચપ્પુ માર્યું અને વિદ્યાર્થીઓના સાથી મિત્રો દ્વારા ચપ્પુ વડે હુમલો કરવામાં આવ્યો. નાચતી વખતે ખૂબ જ દમખમ બતાવતો હતો. હવે તારો દમ બતાવ તેવું કહી હુમલો કરાયો હતો. પાંડેસરા પોલીસે 4 વિદ્યાર્થીઓ વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ नोंधी हाल इजाग्रस्त बालक सारवार हेठળ છે. मेरा नाम राम मगन तिवारी है और मैं एमपी का रहने वाला हूँ। तो मेरे लड़के के ऊपर चाकू से हमला किया गया है। उसकी वजह ये थी कि मेरा लड़का और मेरी लड़की दोनों गैलेक्सी आर्मी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते थे। लड़का मेरा 10th क्लास में था, लड़की 8th क्लास में। लड़के का बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा था और पेपर हो गए थे, 2 पेपर बाकी थे। लड़का उस दिन छुट्टी में था। लड़की का एनुअल फंक्शन था, तो लड़की का एनुअल फंक्शन देखने लड़का स्कूल गया था गैलेक्सी में, अपनी बहन के एनुअल फंक्शन में गया था। वहाँ शिवा नाम का एक लड़का था और भी लड़के थे। तो शिवा नाम के लड़के के साथ कोई दूसरे लड़के की मगजमारी हुई। हमारा लड़का बीच में उनको मना किया, लड़ाई झगड़ा मत करो। उसने गाली दिया और उसके बाद उसको सर लोग बुलाए, उसको क्या बोले क्या नहीं बोले वो आगे हमको नहीं मालूम है। फिर उस शिवा नाम का लड़का जब ऑफिस से निकला तो मेरे लड़के को बोला तू बाहर निकल, तेरे को देखता हूँ। और थोड़ी देर बाद जब मेरा लड़का बाहर निकला गेट के, तो गेट के बाजू से पकड़ लिए और थोड़ा और बाजू में ले गए और मेरे लड़के के ऊपर हमला कर दिए। 5 लड़के मिल गए। सिवा 4 लड़कों को और बुलाया था। तो उसमें एक लड़का चाकू लेके आया था, रोहित नाम का। तो पहले हाथ से हाथापाई हुई, तो मेरा लड़का भी उनके साथ बराबर हाथापाई किया। फिर वो रोहित नाम का लड़का मेरे लड़के को पीछे से चाकू मारना चालू कर दिया। उसके बाद मेरे लड़के को चाकू मारा, उसके बाद वो भाग गए। कुछ और पहचान के लड़के मेरे लड़के को देखे, उठा के ले आए, उसके और आदमियों को बताए। तो फिर मेरे बच्चे का एक दोस्त था, उसने एम्बुलेंस बुलाया, मेरे को फ़ोन किया, सिविल लाया और मैं भी सिविल पहुंचा। उसके बाद पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट मिली कि 4 आरोपी पकड़े गए हैं और 3 आरोपी पकड़े गए हैं, 1 आरोपी बाकी है। क्या मांग है आपकी, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई ये होनी चाहिए, ये छोटे छोटे बच्चे थोड़ी थोड़ी बात में चाकू लेके आ जाते हैं गेट पे। आज हमारे लड़के पे हमला किए हैं, कल दूसरे लड़के पे किएंगे, परसों तीसरे लड़के के ऊपर हमला किएंगे। एक लड़का हज़ारों लड़कों की जान लेगा। तो इससे अच्छा वो लड़के को उम्र कैद की सज़ा दे दी जाए। कुणाल शाह, ट्रस्टी गैलेक्सी आर्मी इंटरनेशनल स्कूल। सर घटना स्कूलनी प्रीमाइसिसनी बहार बनी है। जे बाळकने वाग्યું છે એ સ્કૂલનો વિદ્યાર્થી હતો, 10મા ધોરણમાં ભણતો હતો, પણ એની સ્કૂલ ક્લોઝ થઈ ગઈ હતી અને એની એક્ઝામ બોર્ડની એક્ઝામ ચાલી રહી છે અને એ છોકરાને સ્કૂલમાં એલાઉડ પણ નહોતું આવવાનું, છતાં પણ એ લોકોએ બહારની સાઈડથી સ્કૂલની બહાર આ ઘટનાક્રમ ઘટ્યો છે। સર એના વિશે મને માહિતી નથી, પણ જેના પર હુમલો થયો છે એ સ્કૂલનો વિદ્યાર્થી હતો, 10મા ધોરણનો વિદ્યાર્થી હતો, શિવા કરીને છે। सर अमारी शाला में आवा माटे अमारी शाला में ज भणतो हतो अने एना सिस्टर पण अमारी स्कूल में ज भणे छे अने बाळक एना पेरेंट्स साथे कदाच आवी होई शके। हुमलो करवानो कोण के पुलिस तपासमां सामे आवी छे? सर ए तो इन्क्वायरी पुलिस वाळा करी रह्या छे। हवे एमां इन्क्वायरीमां हवे एमने शुं देखायुं छे कारण के जेने हुमलो कर्यो छे अमारी स्कूलनो विद्यार्थी नथी अने जे सीसीटीवी ने बहारना विद्यार्थी छे। जे सीसीटीवी छे सीसीटीवी मां शुं माहिती मળી છે? શું જોવા મળ્યું? सीसीटीवी में आज लोग धमाल मस्ती कर मारा मारी करी रह्या छे, माहिती देखाई रही है। अंदर हुमलो करी रह्या छे।
બાર પેટની બહાર બી નથી, સ્કૂલથી જરાક આગળ છે. જે એક વિદ્યાર્થી હતા તમારા વિદ્યાર્થી જે ગેટના અંદર આવ્યો હતો ગેટની બહાર અંદર નથી આવ્યો સર. જેને હુમલો થયો છે એ બી ગેટની અંદર નહોતો, એ બહાર જ હતો. એને એવું નિવેદન લખાવ્યું છે કે નાસ્તી ખૂબ દમ બતાવ્યો હતો, હવે દમ બતાવી બતાવો એમ કરીને સર હવે નિવેદન તો હવે કઈ રીતે લખાવે છે આપણને બી આઈડિયા નથી. આવું કારણ આપીને મને માર્યો છે તો એ તો અંદર એલાઉડ જ નથી થયું. અંદર તો એલાઉડ જ નથી ને, છોકરાઓ અંદર આવ્યા જ નથી. એ નાચવામાં પાર્ટિસિપેટ તો હતો જ નહીં, તો નાચવાનો તો કોઈ સવાલ આવતો જ નથી એનો. કારણ કે જે પ્રોગ્રામ હતો એ તો છોકરાઓનો હતો. એન્યુઅલ ફંક્શન જે દરેક સ્કૂલમાં થતા હોય છે, અને અમારી પ્રિમાઇસીસમાં અમે એન્યુઅલ ફંક્શન કરી રહ્યા હતા, અને વિથ પેરેન્ટ્સ હતા, બધા બાળકો જ હતા. ને જેમનો પ્રોગ્રામ પતતો હોય છે એમના બાળકો અને એમને પેરેન્ટ્સ સાથે બહાર જવાની અનુમતિ હોય છે, અને એની અમારી સિક્યુરિટી પણ પૂરી હતી અમારી પાસે. 1 to 7 સર, નાના બાળકોનો જ હતો. આ પ્રકારની ઘટના આપણો વિદ્યાર્થી છે અને કેટલી ગંભીર ઘટના કહેવાય ને આવા રોકવી જોઈએ. સર આ વસ્તુ તો થવી જ ના જોઈએ. સૌથી પહેલી વાત તો એ છે, આ વસ્તુ બહુ જ ખરાબ કહેવાય છે, સમાજ માટે પણ ને આપણા માટે પણ. અને તો રોક થવી જ જોઈએ. એક મિનિટ. પાલેસરામાં શું ઘટના બની છે? વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે હુમલાની છે, આખી શું વાત સામે છે? માર્ચ 2026ના રોજ પાંડેસરાના ગેલેક્સી આર્મી ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ છે તેની બહારના ભાગે વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે ઝઘડો થયેલો, જેમાં એક વિદ્યાર્થી અને 4 વિદ્યાર્થીઓએ ભેગા થઈ અને એક છરી મારેલી, અને જેના અનુસંધાને ભોગ બનનાર વિદ્યાર્થીના પિતાજી રામ ગગનજીએ પાંડેસરા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવેલી, અને એ ફરિયાદના આધારે પાંડેસરા પોલીસ સ્ટેશને ગુનો દાખલ કરી અને આગળની તપાસ ચાલુ કરેલી છે. અને આ બાબતે કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલ 4 બાળ કિશોરોને અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યા છે, ડિટેન કરવામાં આવેલા છે. ઘટનામાં ગેલેક્સી આર્મી ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલનો એન્યુઅલ ડે હતો, જેમાં બધા વિદ્યાર્થીઓ ભાગ લેવા માટે આવેલા હતા, અને એમાં ડાન્સ કરવાની બાબતમાં વિદ્યાર્થી વચ્ચે માથાકૂટ થયેલી, અને એ માથાકૂટના આધારે સ્કૂલની બહાર નીકળી અને આ હુમલો થયેલો છે. સર કેટલી ગંભીર ઘટના કહેવાય જે રીતે આખું સામે આવ્યું છે, બાળકો ચાકુ લઈને આવ્યું. પ્રાથમિક ઇન્કવાયરીમાં મારી એટલું જાણવા મળેલું છે કે એક જે બાળ કિશોર છે એણે 6 મહિના પહેલાં જે છરી છે એ ઓનલાઈન મંગાવેલી, ખરીદ કરેલી છે, અને એ જે વિદ્યાર્થી જે બાળક છે એ સ્કૂલમાં નથી ભણતો. એના મિત્રએ જેને માથાકૂટ થયેલી, એ મિત્રએ એને ફોન કરી તાત્કાલિક બોલે કે આ રીતે મારે ઝઘડો થયો છે અને તું મદદમાં આવે, એટલે ત્યાં આવેલો. અને સર પ્રાથમિક તપાસમાં અત્યારે આગળ કઈ રીતે તપાસ થઈ શકે છે? બાળ કિશોરોને અમે પૂછપરછ કરી અને નામદાર કોર્ટમાં રજૂ કરીશું, જુવેનાઇલ જસ્ટિસ બોર્ડ સમક્ષ. અને આ બાબતે સ્કૂલમાં બીજી કોઈ તકેદારીના ભાગરૂપે બીજી કોઈ પ્રત્યાઘાત ના પડે, અને એના માટે અમે કાર્યવાહી કરીશું. સર બાળકો ત્યાં જ ભણતા હતા કે બીજી કોઈ વિગત મળી? પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર 2 બાળકો છે, 4 જે બાળ કિશોરો છે પૈકીના 2 બાળકો છે એ સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરે છે, અને 2 બાળકો છે બીજી ગૌરવ સ્કૂલ કરીને છે પાંડેસરાની, એમાં અભ્યાસ કરતા હતા. અમારા જે બાળ કિશોરે જે છરી મારી છે એણે 9મા ધોરણ પછી અભ્યાસ છોડી દીધો છે. રિપોર્ટર અરવિંદ રાઠોડ, જનાદેશ ન્યૂઝ, સુરત.